प्योर ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। सही ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਸ ਚਲਾਇਆ ਬਹੁਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਪਿਓਰਟੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। अब ये देख लें, इनकी आइज़ देखें, इनका कलर देखें। उस्ताद जी ये डबल है कबूतर ने ਹਾਂਜੀ ताड़े ਡਬਲ दोस्तों एक एक चीज़ नोट कर लें इसकी। इसकी आइज़ देखें, इसका चेहरा देखें, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ इसकी ये पूरी शेप देख लें, ये वाली ਇੱਧਰ ये भी अहम होती है। नकोड़ा देखें इसका, ये चेहरा कबूतर का बड़ी अहमियत रखता है बाकी हर चीज़ के साथ। क्योंकि ये अब देख लेंगे ना आप कबूतर, जब भी आपके सामने कोई कसूरी कबूतर आएंगे ना तो आपके जहन में होगा कि यार ये कबूतर जौन सा है ना, ये मैंने वहाँ देखा था प्योर कबूतर, ये उसी तरह का है। कबूतरबाजी देख देख के आती है। जिस तरह उस्ताद साहब बता रहे हैं कि कबूतर अपने शगी क्यों उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰ ਲੈ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। अब इसकी हर चीज़ का जोन सा है ना वो आप कैमरे में देख लेंगे, इसका पर देख लेंगे, ये चीज़ भी गौर से देखें इसकी, ठीक है। और इसकी दुम भी मतलब कि तकरीबन काफ़ी पॉइंट आपको नज़र आ जाएंगे। और इसके जिस्म जोन सा है ना उस पर भी देखा करें कि ये हाथ में किस तरह ग्रिप में पूरा आ रहा है कबूतर। ये देखें नीचे से हड्डी देखें इसकी, यहाँ से शुरू हो रही है, ये जोड़ जा रहे हैं ऊपर इसके साजी की ना दियाँ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ये इसका देख लें बाकी कौन सा ना पूरा ये डब वाले कबूतर हैं, ये देख लें क्योंकि जितने नए व्यूवर हैं ना जितने भी नए व्यूवर हैं ये कबूतर देख लें, ये 100% डब वाला कबूतर है। अब कहीं भी आप जाते हैं आपको नज़र आएगा कि यार ये कबूतर मैंने उधर देखा था, ये कबूतर और इसमें फ़र्क नहीं है, मतलब ये डब वाला ही है कबूतर। आप लेने जाते हैं कहीं भी ये देख लें कबूतर। ये आई ताजिया बहन है हाँ जी भैन ये देखें ये बहन है इसकी। इसकी आइज़, इसका चेहरा, इसकी पलकें, इसका मोरा, इसका नकोड़ा, हर चीज़ आप जो सी है ना वो गौर से देखें। हाले तो पट्टी है पांच पार दी इसकी ये पारा है इसका। अभी थोड़ी पट्टी है ये, बाकी चीज़ें आप देखें, इसके शोल्डर देखें गौर से, ये शोल्डर देख लें आप, ये चीज़ छाती देखें इसकी, ये चीज़ गौर से देखें, पीछे से देखें, ग्रिप देखें एक जैसी आ रही है कबूतरों की, कोई ओवर ग्रिप कबूतर नहीं है तो मतलब ग्रिप में फिट ना आ रहा हो। माशाल्लाह ये इस तरह कर रही है ना, ये बड़े अक्लमंद कबूतर की निशानी होती है। भाई जी पकड़ना लो उस्ताद जी, हूँ तुसी दसो कि भी इन्हां दीयां परवाहां किन्नियां क तुहाडे कोल रहीआं ने कबूतरां दीयां। अक्सर कहंदे ने तेज़ अख दा कबूतर उड़दा नहीं, तेज़ ज़्यादा उन्हूं ठंडा करना पैंदा,
ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਆ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਆਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਦੀਆਂ ਵਹਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦਾ ਪਰ ਵੇਖ ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਰ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਰ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਪਰ 'ਚ ਵਹਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 2 3 ਗੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀ ਘੋੜਾ ਭਜਾਓ, 100 ਘੋੜਾ ਵਿਲਾਇਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀ ਭਜਾ ਲਓ, 100 ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਵਿਲਾਇਤੀ ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੋਤਾ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਖ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਕਬੂਤਰ। ਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਹੀ। ਤੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੀਲੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਲੀ ਦੀ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਡੱਕਡਾਰ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਦੇ ਨੇ ਨਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਛੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 6 ਵਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਰੋਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। 4 ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, 3 ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, 5 ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੱਲੇ ਫਿਰਤਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਪੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਿਆ ਕਬੂਤਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪੇੜਾ ਖਰਾਕ ਦੀ ਕੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ फिर उड़ाऊंगा। बिल्कुल सही होगी दोस्तों। ये बातें जो सी हैं ना, मतलब जो न्यू व्यूवर हैं उनके लिए ये बहुत काम की बातें हैं।
और वीडियो को पूरा देखा करें। मतलब मकसद यही होता है, किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं है। मकसद यही होता है कि जो नए व्यूवर हैं ना, उनको आसानी वाली जो बात है ना वो बताएं, जो उनकी समझ में आ जाए। सही है ना, और कोई मकसद नहीं है कभी किसी का। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਹਿਦਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ੇ ਚ ਰਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, VIP ਪਰਫੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਇਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਨਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਵੈਂਟ ਐ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫ ਇਹ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਅਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਲਫ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਲਫ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਬੇ ਇੰਜ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁਕਤਾ ਪਾਓ ਤੇ ਬੇ ਬਣਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਲਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਲਫ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਤੀਲੀ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਲੀਆਂ ਤੂਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਆ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨੱਕ 'ਚ ਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਲ ਕੱਢਦੇ ਕੰਡਾ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ 2 ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਕਸਰੀਅਤ। ਹਾਂ ਆਹੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਦਾ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਕੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਣੇ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਲ ਕੱਢ ਕੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਣੇ ਐਸ ਆਇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਆ ਉਸ ਬਾਤ ਤੀਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੀਲੀ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇ। मलाम हो गई। ले दोस्तों ये खुश्क बर्ड का कबूतर भी कभी शौक अच्छा करें। नहीं। तेरा जीरा ਐਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸੇਠ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਠ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ नहीं है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ कबूतर। लें दोस्तों ये गौर से देख लें, ये उस्ताद साहब कह रहे हैं ये कोई रॉयल टैडी, कोई मतलब कि मैरों वाला कबूतर, सेठ वाला कबूतर या मैरों वाला कबूतर नहीं है। ਮਹਿਰਾਂ ये ਵਾਲਾ मैरों वाला कबूतर है एक नंबर। ਹਾਂ, मतलब वो ਸੇਠ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੇਠ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਟੈਡੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਇਹ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਜੇ। खूबसूरत देखें माशाल्लाह कितना। बाकी इनकी परवाज़ें उस्ताद साहब ही बताएंगे आपको। नहीं ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿਹਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ बड़े परे ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਇਲ ਟੈਡੀ, ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੋਕ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਠ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟੀ ਕਬੂਤਰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਇਲ ਟੈਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਠ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਰਸਗਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੀ ਦੱਸ ਦੇਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ। ये ਕਬੂਤਰ ਦਾ दोस्तों ਪਰ थोड़ा ਵਿਖਾਓ। तेज कबूतर है, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ बहुत तेज कबूतर है ये। ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਖਾਓ। इसके पर देख लें। इसको मैंने पहले भी देखा था, ये टिकता ही नहीं है हाथ में ना, ये पर है इसका। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ कमांडो इधर इधर नहीं। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ये इसकी टेल। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ। ये अच्छा उस्ताद जी ये ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ? ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੰਢ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹੈ। ਮਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ सारी ਅੱਛਾ मादी ਲੱਗਦਾ। कमांडो दी थी। ਮੈਂ ਡਾਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੁੰਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੌੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਉਂਗਲ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ये ਦੁੰਬ मैं ਨਹੀਂ दोस्तों ਹੈਗੀ। ये इसका नहीं पूरा व्यू, इस तरह नहीं सलारी। ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ये इसका पूरा व्यू है, देखने ग्रिप देखें इसकी भी। ये माती बहुत साथ होना। ਹਲੋ ਜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾਏ। मैरा वाले ਹਾਂਜੀ जिन्हें ਮਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ। मतलब क्या प्योर। ये इसका आई क्लोजअप है दोस्तों, देखने ये 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो दोस्तों को मिल जाए। ये गौर से देख लें इसकी ये चीज़ें पूरी। आई क्लोजअप देखें, इसका मोरा देखें, चेहरा देखें। ये इसका पर है।
ये इसकी टेल। बात वहीं पे आ जाती है, फिर इसकी ग्रिप देखें, ग्रिप देखें, ये चीज़। ਨਹੀਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗ 60,000 ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਨਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਖੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਖੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚੇਸੀ ਲੈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਐਸਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਹੀ ਲੈਦਾ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਐਸਾ ਫਰੇਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਲੰਗੂ, ਇਹ ਨਾ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਗਵਾ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉੱਡਣ ਚ ਨਾ ਜੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਲਾਈ। ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਮਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਦੀ ਬਣਾਏ। ਮਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹਲੋ ਜੀ ले दोस्तों ये मादी का शौक करें। गौर से इसका चेहरा मोरा देखें। ये इसका पर, क्या बात है दोस्तों। इसका स्क्रीन शॉट ले लो पर का। बाकी आस्ता आस्ता उस्ताद साहब से ना पूछते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको पॉइंट वगैरह बताते रहेंगे कबूतरबाजी के, कबूतर परवरी के, जोड़ा लगाने के, कबूतर की संभाल, उड़ान। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो मिल जाए। क्या बात है, ये देखिए आपके जितने भी कबूतर उस्ताद साहब ने दिखाए हैं ना, आप ये कोई भी चीज़ जो उनसा है ना, एक भी चीज़ उसकी मतलब कि आउट ऑफ बैलेंस नहीं है। ग्रिप बहुत अच्छी कबूतरों की। भाई जिस कबूतर की ग्रिप अच्छी है ज़रूर उड़ेगा, हर चीज़ लो जड़ा मुकम्मल जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो साई थोड़ा जरा साई किन्नी घुड़दी रही जाती मां धी भैन कोई इत्थे एक काफ़ी हो गई 50 मिनट। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਹਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਵਸੀ ਪੱਟੀਆਂ क्या ਪੱਟੀਆਂ बात। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ये भी मैंने जोन से है ना उस्ताद साहब के गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि उस्ताद जी कबूतर जोन से है ना दोस्तों वगैरह को कोई पॉइंट वगैरह बताएं, कबूतर दिखाएं। तो जोन से नए व्यूवर्स हैं, नए दोस्त हैं, जो नए कबूतर परवरी के शौकीन हैं, उनके लिए कबूतरबाजी जोन सी है ना कबूतर परवरी आसान हो जाए। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ नए व्यूवर जो उनसे है ना उनके लिए आसानी पैदा हो जाए, बस यही वजह होती है। कबूतर देखने से कबूतर का पता चलता है कि ये कौन सा कबूतर है, ठीक है ना। आपने अमूमन जितने उस्ताद साहब ने कबूतर दिखाए हैं सबके ग्रिपें आप गौर से देखिए कि ग्रिप कैसी ज़बरदस्त है कबूतरों की। ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਲਓ ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 100 ਟਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। इसके पर देखें, हाँ बिल्कुल भी मतलब गैप नहीं है इसके परों में। ये देखें बिल्कुल भी गैप नहीं है परों में, पूरा कुंदा खोला हुआ है। देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत पर है। ਜਿਸ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ, ਜਿਸ ਕੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪਰਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਬਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। बिल्कुल ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये इसका लें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो अपने दोस्त अपने भाई सलमान ज़ाहिद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह उस्ताद साहब से नेक्स्ट टाइम जो उनसे है ना हम मज़ीद कबूतर परवरी के हवाले से, पॉइंटों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। अपने भाई अपने दोस्त को सलमान ज़ाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।